أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على هاتم المرسلين وسيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، hörmətli, əziz mümin müsəlman din qardaşlarımız, hər barşalarınızға da Esselamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Şuşa dünyalarına, aləmlərinə biz görgən həm görməyən, biz bilgən həm bilməyən barşa canlı həm cansız məxluqlarına öz rəhmətin bilən yaratışı, tərbiyələyişi, ibadət qılarğa birdən bir layiqli bolğan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala'ya siksiz həmd sənə maqtalarımız bulsaydı. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın rəhməti bilən şuşa dünyağa rəhmət etib jibərəlmiş seyikli Peyğəmbərimiz, dinimizdə turmuşumuzda ayıq həm örnək bolğan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə köməklərimiz türünə şəqqan salavat şərifləri bizdə olsaydı. Möhtərəm din qardaşlarım, qiyamət o günü o haqiqətdir. Cənnət həm cəhənnəm o haqiqət, təqdirin yaxşısı da yamanı da Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan biz ənilərimiz qarnında bir tamşı məni suundan yaratılıb, Ədəm balası bularaq Allah Subhanahu wa Ta'ala bizə qiyafət verib, aqıl bilən, can bilən, sələmətlik bilən, iman bilən zinnətlər şuşa dünyağa getirdi, elhamdülillah. Şuna görə şuşa dünyada gün sayın hər bir günü, hər bir irtəni gözlərimiz aşığımız. Elhamdülillah, oturub irtəngə aşlarımızını, gündüzgə aşlarımızını aşağımız. Oturub irtəğən maşinalarımız, payta tırğan ilərimiz, bizdən balalarımız, bizdən anıqlarımız, bizdən şuşa məşidimiz, məhəlləmiz, imanımız, dinimiz, elhamdülillah, kiyimimiz, rizqimiz barısı da ol Allah Teala'nın bizə vergən zor rəhməti. Şuna görə, əgər də biz Allah Teala'nın vergən ni'mətlərin, onun vergən büləklərin sanı başlasaq, sana bitirə almayacaqız. Əgər də indi dingiz okeanlarından sulara qələm bulsa, hətta şuşa qələmdə şuşa rəhmətini yazıb bitirəgə bizə yetməsiydi. Şuna görə Allah Teala'ya şükür qılışlardan, Allah Teala'ya həmid sənə etişlərdən, tövbə qılışlardan bulsaq idi hər birimizdə. Mənə Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmnin şunday hadi lakin hər bir mümin müsəlman kişisi üçün mühim bolğan hadis şərifi var. İbn Məcə radiyallahu anhu getirə, Cabir radiyallahu anhudan getirirlər şu hadisinə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm eydə bu hadisində: Ey kişilərdir, ey kişilər, sizin məqsadınız bulurğa deyişdir. Olayda o люди, Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: о люди, о верующие, о люди, у вас должна быть цель. Sizin məqsadınız bulurğa deyişdir. У вас должна быть цель. Həm əgər də qarasaq, mümin müsəlman kişisi cəməət özünün turmuşunda məqsad qoyub, birincidən qalimlər etərlər, məşhuşa hədisini həzirli zaman qalimləri, imamları, aqıl iyələrə şərif qılğan vaxtda, sizin məqsadınız у вас должна быть цель deyən vaxtda, eytələr birincisi, mümin müsəlman kişisi tügəl bir gətiyiş. Верующий человек, во-первых, должен конкретно знать, что он хочет, определить цель. И, посоветовавшись со знающими людьми, biluvchi kishilar bilan приобрести нужные знания, нужные навыки. Второе. Третье, идти к этому. Четвертое, не останавливаться, кроме как только для отдыха. Шуңа күрә, әлхамдулилlah, җәмәгать, Аллах Субхану ва Тааля безләрне мөмин мөселман кылган, biz
Җомгаларга, мәчетле, уразалы динде йөрибез. Әмма дә ләкин шундый парадокс, ни өчен шулай? Менә кеше 15 ел, 10 ел, 15, 10-15 лет тому назад, альхамдулилля, он принял ислам, начал соблюдающим мусульманином, альхамдулилля, но если вот этот промежуток 10-15 лет сравнить, как ты зашел в ислам и в течение 15, 5, 8, 7 лет, какую ты цель ставил себе в религии, субханаллах. То есть ставил себе цель, я буду учить суру Аль-Бакара, и каждый день ты учил этот аят по несколько слов. Ты месяц тому назад, 2 года тому назад ты говорил, я буду учить таджвид, правила чтения Корана, насколько ты продвинулся в этом деле. Ты сказал, что ты будешь в том году ты говорил, что будешь читать намаз тахаджуд, ночной намаз, выстаивать ночные молитвы, и что вот чего ты достиг вот в твоей цели, вот в этой поставленной цели. Поэтому, уважаемые братья и сестры, мусульманин – это тот человек, который идет по конкретному верному пути. Если он знает, что его верный путь, что он на истинном правильном пути, он ставит себе цель, подобно мирским целям в исламе, в религии, и идет к этой цели. Он изучает свою религию, приумножает свои знания, альхамдулилля, и достигает своих целей. И когда однажды Шифа бин Абдуллах, радиаллаху анха, была в Медине, она увидела группу людей, то есть группа мусульман, и она спросила остальных, кто же эти люди? Кто эти люди? И ей ответили, что это люди захид, то есть эти люди, которые отреклись от этого мира. То есть они живут больше ахиратом и так далее и тому подобное. И Шифа бин Абдуллах, радиаллаху анха, сказала, что я в свое время видела Умар, радиаллаху анху, и если Умар говорил, то его можно было слышать. Если Умар шел, радиаллаху анху, шел, за ним невозможно было успевать. Если он тебя ударит, то ты это почувствуешь в достаточной мере. Почему сахабы и те, которым за ним последовали, таби'ин, они были людьми цели, конкретной цели? Какова наша цель? К чему мы стремимся? Стремимся мы к краю? Альхамдулилля, что мы для этого делаем? Что мы делаем из того, что нафиль? Не то, что не обязательно фарз и ваджиб, а из того, что нафиль, что мы делаем? Субханаллах, какая наша цель, что мы хотим, чего мы добились, к чему мы стремимся, чем мы живем, куда мы идем, кому мы поклоняемся. Мы задумываемся об этом. Мы задумываемся о состоянии наших сердец и на состоянии нашей религии, субханаллах. Когда мы здесь, в этом регионе, когда все открыто, когда ты можешь ходить в пасунне, когда ты можешь по сунне опускать бороду, одеваться, ходить в мечеть, джум'a, намаз и все остальное. Пользуемся ли мы делать призыв по инстаграму, по ватсапу, по телефону, по звонку родных и близких? Делаем ли все то, что у нас дозволено, субханаллах? А есть те моменты, те регионы, где очень бы хотели жить мирно, ходить в мечеть, поклоняться, то или государство этого не позволяет, или другие иные обстоятельства. Поэтому мусульманин – это тот человек, и Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям говорит: «О люди, у вас должна быть цель, у вас должна быть цель». И продолжая этот хадис, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Поистине Аллах не лишит вас божественной благодати, то есть бараката, до тех пор, пока вы не согласитесь с чувством скуки, то есть пока это дело вам самим не надоест». Поэтому постоянное обновление своих знаний – это обязательно должно быть для мусульманина. Сам Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: напоминай, ибо в напоминании есть польза для верующих. Поэтому мы должны всегда друг друга наставлять, делать назидание, принимать это назидание. Не делать высокомерное лицо, походку, вообще свою жизнь, субханаллах, и воспринимать, если человек говорит истину, то воспринимать это, принимать у него эту истину. И продолжая это наставление, уважаемые братья и сестры, я хочу напомнить вам такую историю, когда произошла она в Мекке. Однажды группа молодых людей сидела вокруг Каабы.
То есть бір түркім, дүрт егет, 4 молодых, сильных, ну не скажем ребят, мужчин уже, сидели возле Каабы. И почему вот мы проводим эту параллель? Если вот каждый сидящий здесь мусульманин, уважаемые братья, и включая себя говорю, вот валлахи разым, раз в год, 2 раза в год, если будет вообще замечательно, если 2 раза в год, мы сами себе говорим, к чему я иду, чего я хочу. То есть какая у меня цель. И к чему мы стремимся своими деяниями, мыслями, дуа. И вот послушайте этих людей, которые сидели возле Каабы. Эти люди были никто иной, как Мус'аб ибн Зубайр. Мус'аб ибн Зубайр, Урва бин Зубайр. Это был Абдуллах ибн Умар и Абдуль-Малик ибн Марван. Вот эти великие сподвижники сидели возле Каабы. Они сидели, разговаривали, и один из них говорит, Мус'аб ибн Зубайр говорит: братья, мы сидим возле Каабы, давайте делать дуа, просить у Аллаха. И остальные им говорят: о, Мус'аб, давай ты начинай, мы продолжим. И Мус'аб ибн Зубайр поднимает руки возле Каабы и говорит их стремление. Он говорит: я хочу взять в жены Сухейна, дочь Хусейна, радиаллаху анху, и Фатиму, это дочь Тальха ибн Убайдуллах, и хочу стать правителем Ирака. Он говорит: я хочу жениться на 2 женщин, вот на этих женщин, и хочу стать правителем Ирака. И прошло время, он приложил к этому усилия, и он стал правителем Ирака. Пришла очередь другому сахабу, Урва ибн Зубайр, он поднял руки и говорит: я хочу стать мухаддисом, мой Раббуль Алямин. Сделай меня мухаддисом, сделай меня ученым. Кто у нас часто просит из нас быть ученым, знатоком ислама? Почему мы не хотим этого? Если мы хотим, что мы для этого, каких усилий мы прилагаем к этому? Где сегодняшний луч? Почему мы всегда вспоминаем те великие события, которым уже 1000 лет? Где эти великие события? У нас что, нет, не осталось этих настоящих богобоязненных мусульман? И Урва ибн Зубайр говорит: я хочу стать мухаддисом, ученым, я хочу передавать хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Остальные говорят: амин, и он стал мухаддисом. И он стал ученым, он стал тем, кто передает хадисы пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Уважаемые братья, когда вот эти люди, сахабы, табиины, прежде чем сказать хадис, не то что, ладно, мы когда читаем Коран, берем омовение, закрываем аурат, смотрим в сторону киблы, насколько это возможно. Но эти люди, эти ученые были настолько богобоязненными людьми, что прежде чем говорить хадис, то есть из своих уст, речей сказать, про нас благословенный пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Каля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям», прежде чем вот это сказать, они брали омовение, они брали гусль, они сменяли одежду, они садились, успокаивались. После того только они говорили хадис. Я про Коран вообще молчу. То есть их отношение к хадису, их отношение к пророку, прежде чем говорить хадис, они брали омовение, они меняли одеяние, садились и спокойно говорили изречение пророка Мухаммада. А иной раз тоже, то ли мы аят слышим, то ли мы хадис, субханаллах, у нас никаких различений нет. И это неправильно. Это сам сказал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, тот человек, который вознесся Аллах субхану ва тааля до того места, куда сам Джабраил алейхиссалям не смог достичь. Это тот человек, который за нас, за всех за нас в судный день будет просить: о Раббуль Алямин, моя умма, он будет говорить. И когда однажды пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, заперся в своем доме, и в течение 3 дней не выходил, приходит Абу Бакр, радиаллаху, говорит: я Расулуллах, это Абу Бакр, открой дверь, он не выходит. Следующим приходит Умар, радиаллаху, он говорит: я Расулуллах, это Умар, открой дверь, он не открывает.
И когда эта весть дошла до Фатимы, до дочери посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, до Фатимы, ради Аллаху, она стучится в дверь: о мой отец, о посланник Аллаха, это твоя дочь Фатима, открой дверь. И после этого выходит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, каким? Этот мужчина, который всю жизнь боролся ради религии ислама, ради довольства Аллаха, который молился за нас, за тех, кого он не видел и не знал вообще. Но он про нас сказал, что мы ближе к нему, чем сахабы, потому что мы уверены в него, будучи теми, когда даже не видев его. Biz onu көрмейшеде, аңлашқандық шуңа көрә біздің әйте, олар дей менің достарым, якыннарым, дей туғанларым, дей біздің әйте Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Һәм Пeygamberimiz шыға иінен Фатима кішкене қызы қарай, Peygamberimizдің сақалы юешләнеп беткән. Onun соколу, у него борода не от воды, у него борода намокла от слез. Почему ты плачешь, о отец, спрашивает Фатима. Он сказал: о дочь, эй казанды, ко мне пришел Джабраиль, алейхиссалям, и описал мне ад. Миңа Джабраиль килде дей, казанды, һәм миңа Cəhənnəmni təsvirlab bəyinə söyləyib göstərdi deyil. Üzüm görən kimi buldum deyil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün başını көтәрми. Он 3 дня не поднимал голову, делал дуа за нас. За нас он делал дуа. Какое дуа? Он сказал: о моя умма, я Раббуль Алямин, убереги от адского огня. Cəhənnəm utundan deyib, biz sünnət, hətta sünnət kinə bit oldu biz qay vaxtda. Nindi sünnət, nindi yollar bilən kilgən o bizgə sünnət. Nindi ağırlıqlar bilən kilgən o bizgə o sünnət. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün cəmaatindən жалый, şuşa kişi Peygamberimiz bizdən eşən, görməyən kişilər üçün, bizim ümmətlər eşən, Allah ilə dəvasırı. Birərimiz özünün dostu eşən, Хайхараб, Умар радиаллаху анху, көрмеген болса, жұмғада этот есть, этого нет. Где он? Он приходил к нему домой. Однажды он пришел к одному, стучится, тот спрашивает: кто там? Он говорит: это я, Умар. Тот сказал: это Амир аль-Му'минин. Вскочил, открыл дверь. Прости, о Умар, что я заставил тебя ждать. Он говорит: ничего страшного. Я тебе постучал, ты открыл. Но тебе постучался Аллах Субхану ва Тааля, пятничная молитва. Где ты был? Почему ты не пришел? Ты мне открыл, не открыл Всевышнему. Почему? Я болел, я Амир аль-Му'минин. Вот они какими были. Они шли, узнавали, не выискивали друг друга недостатков. У него борода длинная, у тебя короткая, он знаешь, это нет, этот красивый читает, этот нет. Мы ходим по мечетям, ищем, выбираем, обсуждаем. Субханаллах, но это же не сунна. Шуңа күрә, какая наша цель? Какая наша цель в религии? Достичь того, Аллах Субхану Тааля, Аллахның ризалығын алып, біз жәннәттә булырга телибез. И Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, уважаемые братья: не надейтесь на свои деяния. Из-за своих деяний вы не обретете рай. Даже ты, о посланник Аллаха, даже я, а что же? Довольство Аллаха, он сказал. Аллахның ризалығы итәсізді жәннәтле дейді, ғәмәл түгел. Шуңа күрә һәммәлегезгә ди, алданмагыз. Әле ул ғәмәлнең җәмәгатьне хәтле ихласлы, хушуклы җиренә җиткереп, тәһарәтле укылганнары күпмедер әле. Шуңа күрә Урва ибн Зубайр әйтә: мин ди җәннәтле буласым килә, мөхәддис буласым килә ди, һәм ул мөхәддис була. Һәм сорыйлар җәмәгать Абдулла ибн Умардан сорыйлар, Умар радиаллаху анхуның малайы бит инде Абдулла ибн Умар. Она сорыйлар: син нәрсә телисең диләр. Абдулладан сорыйлар: ты чего ты хочешь? Он говорит: я хочу рая. Он говорит: я хочу рая, о, иншаллах, обрел рай. Поэтому стремление у этих людей было высокое стремление. И когда, если пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, приходил в какую-то местность, или после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, его сахабы, табигины приходили из другого региона, приходили в Сакуры или в другую местность, или в Сабы.
Они меняли тамошних людей, а не эти люди меняли их. Мы наоборот, к сожалению. Почему? Потому что это слабость веры. Те, кто рассказывает, кто слушает. Они меняли местное население, не население их, которых пришел. И они настолько хорошими манерами преподавали ислам, именно преподносили. Есть случаи, уважаемые братья, иншаллах, этим закончим. Один из сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в Сирии, в городе Хомс, открыл лавку, у него была лавка. И он продавал различные зерна. Финиклармен, вертепле, жемешле. И в конец рабочего дня к нему заходит христианин, к этому сподвижнику. Он говорит: дайте, пожалуйста, мне это и это. Менә шуны миңа бирегез әле ди, бу кеше әйтә. Сахаба әйтә: мин сиңа ди сатмыйм ди. Я тебе не продам. Тот говорит: почему? Потому что, говорит, конец рабочего дня, на сегодняшнее пропитание себе и детям я уже заработал. Мне больше не надо. Но вот за дорогой, это он говорит, есть лавка твоего иноверца христианина. Иди к нему. Я наблюдал, к нему сегодня никто не зашел. Иди покупай у него. Мне достаточно. Он его не продал, тот ушел, зашел к нему, там купил, обратно приходит к этому. Сахаба спрашивает: ты что, не нашел того, что искал? Ты излегали и топмадын мады? Нет, говорит, я нашел. А что ты же пришел обратно? Я, говорит, пришел для того, чтобы быть мусульманином. Я хочу твою религию. Он говорит: не спеши, дело религии, это очень важно. Ты посоветуйся со своими учеными, знающими людьми, не спеши в этом выборе. Он говорит: я хочу твою религию. Он говорит: почему? Он говорит, есть у сподвижника Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, такой нрав. Ну какой же был нрав у самого посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Если у тебя такой нрав, ты не продал, позаботься об этом человеке, у него мало, иди к нему, мне достаточно, я заработал на сегодняшний день для жены и детей. Иди, я хочу твою религию, эта религия мне нужна. Кунтум хайра умматин ухриджат линнас. Вы, умма Мухаммада, мы лучшие из общин. Мы лучшие из общин. Люди, когда безгә караган вакытта, альхамдулилля, меня мусульман, у него жизнь отличается от других. У него от него благо. С ним можно вести торговлю, он честный, он правильный, он не обманет, как говорят про нас. Кунтум хайра умматин ухриджат линнас. О Мухаммада, вы лучшие из общин. Тә'мурулна бил магруф, чөнки сез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, шакырдыгыз яхшылыкка, начарлыктан тыйдыгыз ди, дәвам итә. Без шундыйларданмы? Без шундыйга омтылабызмы? Если нет, то мы стремимся быть лучшими. Хотим быть лучшими, без шуңа барабызмы? Яхшылыкларга телибезме без? Менә нәрсә дә җәмәгать безнең сорау. К чему мы стремимся? И что мы делаем, чтобы достичь этой цели? Нинди максат куйдык? Һәм шушы максатка ирешергә без нәрсә эшлибез? Ничә хадис якларга куйдык? Сборник Бухари, Муслим, Ибн Маджада, есть закладка от всех до всех я должен выучить. Коранда у нас сегодня есть закладка, отсюда до сюда я должен за год это выучить. Есть или нет? Если у нас книга, которую мы начали читать ученых, или пришло лето, пришла пора работы, и мы все отложили, и до зимы, до осени больше не будем брать знания. Шуңа күрә безнең максат булырга тиеш. Якый торган Коръәннәребез, укый торган хәдисләребез, безнең максат, о люди, у вас должна быть цель. Сезнең максатыгыз булырга тиеш. Һәм безнең җәмәгать бу мөмкин дә максатыбыз бигрәк тә күп булырга тиеш. А то чем лучше мы живем, тем больше мы расслабляемся. Это факт. Шуңа күрә яхшырак яши башлаган саен, байрак булган саен, без кызганычка каршы йөрәкне кертәбез. Акчаны кертәбез үзебезнең йөрәккә. Имамнар да, имам булмаганнар да, мөселманнар да, мөселман булмаганнар да бу барыбызга да кагыла. Шуңа күрә
Cemaat her birimizge de Allah Subhanahu ve Teala şu dünyada ahiret maksatları koyup, dünyadaki baylıkını şu ahiret maksatına erişmek için kullanıp, her birimizge de takvalıklarımızı, imanlarımızı kılıp, ölüm feriştesilere gelgen vakitte canlarımızı kıyni tügül, şık Allah'ın rahmetine, ey Allah'ın kulu falan ibn falan deyip, gelip cennetten alıp gelgen kefinliklerge getirip, köklerge alıp minip gitken vakitte bu falan ulu falan deyip, birinci, ikinci, üçüncü, 4, 5, 6, 7 kat kökte açılıp, Allah Teala eytir, mine bunu hayırlar kitabına yazılız deyip geri alıp çıkıp, kabrimizge kirtkeş, münkir bilen nakir kilgeş, Rabbim kim, dinin kim, peygamberimizin, peygamberin kim digeş, biz jingillik bile Rabbim Allah, dinin İslam, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip, eytip, bizim kabirlerimiz cennet bakşalarının bir bakşası bulup, inşallah barzaklarımız hayırlı bulup, kıyamet gününde Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatine layıklı bulup, hisapsız cennet ehillerinden bulurga biz her bir nasip olsaydı. Hem cemaat şuşanga umtulurga biz güç kudret koyup özümüzün güçlerimizin yerlemişe İslam dini hürmetine Allah'tan rızalığını alırga dinimizin kuvvetlep, davetler kılıp birbirimizge ümit nasihat geçirip hayırlı turmuşlarda Allah'ı yaşayan her bizge de nasip eyleseydi. Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim.